Today we got current affairs classes. Hello. I told you the initial days to go through the syllabus and go through your previous question papers. Madidra, walk through previous question papers. Yes or no? Yes. How many years? 4 years. Okay. So solve them, because if you solve them, you will find out one reason, one idea that how to solve questions from current events, current happenings. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಕೀಪ್ ದಮ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which are the organizations that you know? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ WHO ನ UN ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ UNDP ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? UNDP ಯುನೆಸ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಆಮೇಲೆ IBRD, then ಹೇಳಿ UNFCCC, yes or no? UNSC ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ICJ ಹೇಳಿದ್ರಾ? GATT, WTO, yes or no? IMF ಕೇಳಿದ್ರಾ? ADB ಕೇಳಿದ್ರಾ? AIIB ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? SARS ಕೇಳಿದ್ರಾ? Any other organizations? Major organizations that you can remember? Don't make noise. You noise ಮಾಡಿದ್ರೆ audible ಇರಲ್ಲ, right? So tell me these organizations. UNO ಅಂದ್ರೆ ಏನು? United Nations Organization. UNDP, United Nations Development Program. UNEP, United Nations Environment Program. UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, right? IBRD, International Bank for Rural Development. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನವೋದಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. International Bank for Reconstruction
Reconstruction and Development. International Bank for Reconstruction and Development. Abbreviation ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೋಬೋದು. Because there are few freshers. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ just introducing them. UNFCCC. UNFCCC. United Nations Framework Convention on Climate Change. Right? Those who don't know, you can take down. United Nations Organizations, United Nations Development Program, United Nations Environment Program, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, United Nations International Children Emergency Fund, International Bank for Reconstruction and Development. Bardilla andre ಹೇಳಿ, I repeat, ಇವಾಗ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಇಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. IBRD ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? UNFCCC, United Nations Framework, United Nations Framework. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕಾನಮಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations Framework Convention on Climate Change. It's a very important organization. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ವಿಯೆನ್ನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಯೆನ್ನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. United Nations Framework Convention on Climate Change. What about UNSC? United Nations Security Council. United Nations Security Council. United Nations Security Council. ICJ, International Court of Justice. ILO, FAO, United Nations Security Council, International Court of Justice, GATT, General Agreement on Trade and Tariff, General Agreement on Trade and Tariff, General Agreement on Trade and Tariff, WTO, World Trade Organization, IMF, International Monetary Fund, Money Fund ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ, International Monetary Fund, ADB, Asian Development Bank. 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ADB ಮೇಲೆ, 17 ಅಲ್ಲಿ AIIB ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 marks ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್, 2 marks ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, AIIB ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Asian Infrastructure Investment Bank. SAARC, South Asian Association for Regional
cooperation. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. South Asian Association for Regional Cooperation. South Asian Association for Regional Cooperation. BRICS. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Okay. Brazil, Russia, India, China, South Africa. What is the capital city of South Africa? South Africa, the capital city of Cape Town. What about G4? G4 countries ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? G stands for global. Global 4 countries ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? India, America na? India, America, Australia, Japan. Huh? That is Quad. Quad countries. QUAD, Quad. That is Quad. ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. We will discuss that. What about RCEP? RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 2019, 18 and 19 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. The Honorable Prime Minister Narendra Modi was about to sign the agreement, but finally it was cancelled. Final. ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, they have cancelled on the day of signature. RCEP. That will discuss what exactly. Regional Comprehensive Economic Partnership. Regional Comprehensive Economic Partnership. What about ASEAN? ASEAN Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations. See, out of 10 questions from current events, in prelims I am talking about, not possible in mains. Out of 10 questions in current affairs, particularly in prelims, 8 questions, 7 to 8 questions you can attempt without reading current affairs. Okay? But using common sense. Common sense, ಸ್ವಲ್ಪ knowledge, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ಯಾರು ಸೋತರು, ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾಸಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ರೋ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಗನ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ, ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ವುಮನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ದಾಟ್. 3 astronauts ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವುಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೇಮ್. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 7 to 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 8 to 10 months, ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಏನಾದರೂ, ರೈಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I make a statement, Asian Development Bank
ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ countries from Asia as members. Is the statement true or false? Asian Development Bank ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, all member countries are basically from Asia only. Statement is true or false? Huh? True or false? How many of you said true? If you are in the exam, guess ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. True. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ? False. ಮಿಕ್ಕವರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಿಕ್ಕವರು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ, 4 ಜನ 5 ಜನ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕವನು ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಚಂಡ್ ತೆಗೆದು ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಎತ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಷ್ಯಾ ಅಂತಿದೆ ಸರ್, ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್. Even USA is a member in Asian Development Bank. Many European countries are members in Asian Development Bank. Asian Development Bank is not only for Asia, but for the purpose of developing Asia. But members are from different parts of the country. Very ಜಾಗಗಳಿಂದ members ಇದ್ದಾರೆ. Getting the point? So we'll come from one by one. United Nations organizations. So ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಗೊತ್ತಿರೋ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ UNDP, UNEP, ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯುನೆಸ್ಕೋ, ಯುನಿಸೆಫ್, ಓಕೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNSC, United Nations Security Council, ICJ, International Court of Justice, GATT, WTO, IMF, ADB, AIIB, SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, BRICS ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. G4, G20 ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ILO, FAO, RCEP, partnership, P stands for partnership, Regional Comprehensive Economic Partnership. ASEAN, okay. So United Nations Organization ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು? ಏನು? United Nations Organization ಯಾವಾಗ? 24 October 1945. Normally United Nations Organization is very important body, very important international organization. Correct alva? So around 133 plus 3 members idare. Total 196 members. 193 already members and 3 are observers anta tagotare. Total 196 members, right? So formation ಆಗಿದ್ದು 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 ಅಲ್ಲಿ, 1940. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ?
ಯಾಕೆ peacekeeping policy. ಅದರ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಬೇಸ್ ಓಕೆ ಇವನು ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ UNSC ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೇರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ UNO ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ UNSC ಎಸ್ ಸರ್ United Nations Security Council ಅಲ್ಲಿ total 15 members are there. How many? 15 members. 15 members are there. 5 are permanent. Which are those permanent members? Is USA is there or not? Is Britain or UK is there or not? Yes or no? China? ರಷ್ಯಾ ಇದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅದು ಬೇರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ MTCR, QUAD, RCEP, ASEAN ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 year ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವ ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಸರ್ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಮಂತ್ ಟು ವಿಚ್ ಮಂತ್ ಶುಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ January 2019 or what exactly but my suggestion for you is start from June and in June to June is a problem June 2020 June 2021 June, what is the date of your prelims? 27. Okay. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೂನ್ ಟು ಜೂನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೂನ್ ಟು ಜೂನ್ ಅಂದರೆ ಜೂನಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ ಒಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ 15 to 20 days before your prelims you will be reading newspapers till time will be reading newspapers it does not mean sir every day issues ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ if a content is such an important content which has been asked in January ಜೂನಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು ಜಾನ್ವರಿನಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳು ಆ ವಿಷಯ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ UPSC ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2018 ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಜೂನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು 2020 ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಕೀಪ್ ಫಸ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ USA, Britain ಅಥವಾ UK, whatever, and China, Russia, France. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೋದು 5 permanent members. And how many non-permanent members? 10 non-permanent members. Is India is one of them? Yes. Is India is one of them? Yes or no? Absolutely yes. Why? Recently India has been nominated as a non-permanent member. non-permanent memberಗೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೀಜನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 2011 ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 2011 ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 10 years 11 years ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದು ರೈಟ್ ಬಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ few countries are demanding to be a permanent members
ಈ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ another 4 are going to join. Those 4 countries are G4 countries. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುವಾಗ 4 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಈ 5 ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವಿಟೋ ಪವರ್? voting. ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ? They can ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ 4 ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸಿಷನ್, 4 ಜನ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್, these 5 countries should follow that. They should agree unanimously. ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 4 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಚೈನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ UNSC. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಟೋ ಪವರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ವಿಟೋ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ವಿಟೋ ಪವರ್ 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ದೀಸ್ 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈ 10 ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ಟರ್ 2011 ಆದ್ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. So, United Nations Security Council ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? What is the major objective? border issues. They do not solve any issues. International peacekeeping is the major objective. International peacekeeping is the major objective. Even India has sent a military to UNSC. Peacekeeping mission ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Peacekeeping mission ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಮಿಲಿಟರೀಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ UNSC's ಮಿಲಿಟರಿ ಪೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಿಷನ್. ಮಿಲಿಟರಿ ಪೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರೇನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, United Nations Security Council, 15 members, 5 are permanent members, 10 are non-permanent members. And out of these 5 members, ಅಂದರೆ ಈ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ವಿಟೋ ಪವರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ 5 members should pass a particular decision unanimously. ಅವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ G4 countries were also wanted to be a permanent members in this. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. USA ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಿಟನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಷ್ಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ China is not supporting. China is an obstacle for that, particularly for India, because China don't want one more superpower to get a veto power in Asia. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ China is the only dominated country. ಜಪಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾನು ಇಲ್ಲ. They want to hold that power. A veto power ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ they don't want Japan to become a member. They don't want India to become a member. That is the point. So, which are the countries there in G4 countries? ಯಾವ countries is there? Is India is there? Is Japan is there? Yes or no? Is Germany is there? Is Brazil is there? These are G4 countries. G4 ಬರ್ದಿರೋ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. India, Japan, Germany, Brazil. They may say Brazil ಬಂದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ. So these 4 countries, India, Japan, Germany, Brazil, wanting to become a permanent members, then the number of permanent members would increase to 9. 9 ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. And permanent members in the future will be 9. But major obstacle by China. Because China thinks if permanent membership given to Japan and India, both are their enemies, their rivalries, right? ಎರಡು ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ದೀಸ್ 4 countries ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಚೈನಾ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಚೈನಾ ಅಗ್ರಿ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟು ದೀಸ್ 4 countries ಟು. ಬಟ್
without veto power. China agreed. ಈ 4 ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಓಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್? ವಿಟೋ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ ಅದರ್ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್. But they will be called, they will be called permanent members for the namesake without having veto power. But probably grant ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಫ್ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಚೈನಾ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the 4 countries probably will be having one veto power together. They may come up with such a plan. Or ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆದರೆ 2 countries may have a veto power. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ 80%, 75%, 20 ಹೀಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೋಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಚೈನಾ ಶುಡ್ ಅಗ್ರಿ. ಚೈನಾ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ವೆರಿ ಟಫ್. ಸಿ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವನ್ನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಚೈನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಸಾಮಾನು. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸೈಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಶಿಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸೀನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸೀನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಮ್, ರೈಟ್? ಜಪಾನ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್ಗಿಂತ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಮ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ ಫಾರ್ ದಮ್. ಅಂಡ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಗೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ UNSC, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. G4 ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ UNDP? ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So tell me, what about UNDP? United Nations Development Program. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ, ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ಯಾವ್ದು? ಲಾಂಜಿವಿಟಿ. ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ, ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಂಜಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಎರಡನೇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್. Knowledge is calculated through education. Education only expected year of schooling, number of year of schooling ಅಂತ classification ಬರುತ್ತೆ. We discuss that. Human development chapter ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ: ಲಾಂಜಿವಿಟಿ, ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್.
number of years schooling and expected years schooling. Third one, standard of living. Standard of living. Standard of living. Longevity, life expectancy, knowledge, education, expected year of schooling, number of year of schooling, and standard of living. ಸೊ ಈ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ HDR. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. IHDI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, MP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ. MP ಆಗಿರಲಿ, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವುದಾದ್ರು 10 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋರು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. But no, United Nations Development Program's important international report is Human Development Index. The Human Development Report. The Gender Inequality Index, MP, we'll discuss later. Early longevity, knowledge, and standard of living, 3 criteria ಮೇಲೆ Human Development Report announce ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, for the time being, right? What about UNEP? United Nations Environmental Program, but United Nations Environmental Program na mukhya uddesha andre they go for large scale investment for environmental programs, particularly for afforestation programs. Afforestation programs alla kelidre ನೀವು India, World Bank and International Environment Facility ಅಂತ ಒಂದು organization ಬರುತ್ತೆ. They are all together, they work. Okay. What about UNESCO, United Nations ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು, 2 countries have came out of this organization. ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇಂದ 2019 ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿವೆ. ಯಾರು? No idea. One country is very famous for agriculture technology called hydroponics. Israel. ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ called hydroponics. ಅಂದರೆ ವಿತ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್, ಬರೀ ಮಾಯಿಶ್ಚರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಇಸ್ರೇಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ 2 countries, one is USA and its very close friend Israel. You tell me, USA and Israel came out of the membership of UNESCO. Why? Membership in ಆಚೆ ಯಾಕೆ ಬಂದರು? Have you heard about an issue called Jerusalem? Yes, sir. Jerusalem ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? It's the capital city of Palestine and Israel. 2 ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ USA did, USA recently in 2018-19 ನಲ್ಲಿ they have declared Jerusalem as the capital city of Israel. Jerusalem as the capital city of Israel. Right? They have claimed it like that. But international organizations were very opposite to that, because international community wanted Jerusalem should be East Jerusalem and West Jerusalem. It should be distributed between Palestine and Israel. Correct alva? Palestine and Israel is the division agbeku. But how USA claims Jerusalem as the capital city or Jerusalem as the city of Israel. Only Israel na mention ಮಾಡಿ USA declare ಮಾಡುತ್ತೆ. In contrast, ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. USA ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, UNESCO has declared, officially UNESCO has declared Jerusalem as a holy city. HOLY, holy city.
Jerusalem as a holy city which belongs to Palestine. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಏನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲಿ ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗೆ ಬಹಳ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ, ಹೋಲಿ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ರಾಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ದೇ ಗಾನ್ ಆ್ಯಂಗರ್. USA ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು USA ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಇಶ್ಯೂ. IR ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಇಂಡಿಯಾ USA ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಜೆರುಸಲೆಮ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, we'll see. So next we'll move on to UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ IBRD? ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟ್ಸ್, 3 ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. IBRD ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ 1945. That was a time when America bombed Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ 1945 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ USA. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಪಾನಿನ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ 2 ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಜಪಾನಿನ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿಯ 2 ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ IBRD ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟರ್ಗೆ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂತ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಟುಡೇ IBRD ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು? ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ? ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿಯನ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕು IBRD, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ IBRD ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ, ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರೋದು IMF, WTO, GATT, ಇವನ್ IBRD, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. What I am doing you now, I am just introducing you these. ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ರೈಟ್. ಸೊ IBRD ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? IBRDಗೆ ಇವತ್ತೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು? ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ UNFCCC? ಎಕಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು. UNFCCC ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ UNFCCC ಬಗ್ಗೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ UNFCCC. UNFCCC and United Nations CBD ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು? CBD ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಈ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು
ecology chapter only, probably in the last chapter we will discuss, right? If I take ecology, we will discuss in the end. UNFCCC ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನೇಮೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಮೇಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? CBD ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, that is one more organization where it talks about the land and land degradation. These three organizations having different objectives, more objectives, right? That we will discuss. It may come in the current news, we will discuss in the current affairs. Otherwise, ecology definitely will read about it. Okay? But you should know United Nations Framework Convention on Climate Change is an organization for tackling the problem of climate change. Climate change is global warming. What do you mean by global warming? Increase in temperature in North Pole. Increase in the temperature in North Pole and South Pole. Okay. Which affects the ozone layer. Okay. Have you heard about greenhouse effect? What do you mean by that? Carbon dioxide Increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Why the concentration of carbon dioxide increases? Emission of carbon materials. So carbon dioxide is a pollutant. Carbon dioxide is a pollutant. CO2. Can we live without CO2? See, for example, if you remove all the CO2 which are present, atmosphere CO2 ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Can we live without CO2? Why? Plants required. Okay. If you remove all the CO2 present, what will happen? The Earth's temperature would be minus 18 degrees Celsius. Is it habitable? No. ಬದುಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಕೂತಂಗಿರುತ್ತೆ, 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ರೀಸರ್ ಕೂತ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜಾಗ್ರಫಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕಾಲಜಿನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐಸೋಲೇಷನ್ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ is reflected back. Correct alva? So in the same way, whatever carbon dioxide or other chemicals we release, ನಾವೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂದರೆ ಒಪೆಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಒಪೆಕ್. CO2 is not exactly a pollutant. CO2 becomes a pollutant only if its concentration increases. Otherwise it's not a pollutant. Only when the trees decreases the carbon. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ CO2 ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಹೀಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಏನು ತಗೋತೀವಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೇಡಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸನ್. ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುವಾಗ CO2 ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಒಪೆಕ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಪೆಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೀವು. CO2, ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಪರ್, ರೈಟ್? ಓಝೋನ್, few of the chemicals which are very important, which traps the incoming, which receives the incoming solar isolation and which works as an OPEC for outgoing radiation. ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ ಹೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪೆಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನೇ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
1 hour ಆದಮೇಲೆ 12 o'clock ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 hour ಆದಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ರೆ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕಾರ್ ದೆನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಎಸ್ ನೋ? ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಚೆಗಿಂತ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್, ಬಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೀಟ್ಗೆ ಒಪೆಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಹೀಟನ್ನು, ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. CO2 is such a gas. CO2 ಯಾಕೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಒಪೆಕ್. ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಪೆಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಹಾಗೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ UNFCCC, ರೈಟ್? ನೋ ಅಬೌಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ICJ? ICJ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ICJ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ? ಬೊಲಿವಿಯಾ. ಬೊಲಿವಿಯಾ ಯಾವ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೊಲಿವಿಯಾ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೊಲಿವಿಯಾ? ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 13 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. 13 ಕಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬೊಲಿವಿಯಾ, which is same border with Brazil, Paraguay, Uruguay, right? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಂಥ, ಅಥವಾ ಆಚೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕೋಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ for the past 3 years will be taken out, right? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಫ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? 1948 ಅಲ್ಲಿ. 1948 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1995 ಜನವರಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಸ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ WTO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. World Trade Organization is nothing but GATT, right? GATT has been renamed as World Trade Organization. Simple. Lastly, I have written WHO, World Health Organization. World Health Organization recently declared that India as a polio-free nation. India as a polio-free nation. What are the criteria is required to call a country as a polio-free nation? ಪೋಲಿಯೋ ಫ್ರೀ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನ ಕರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರಬೇಕು? Number of cases recorded per year. Number of cases recorded per year. Number. Okay. Shows the statistics. If there is no polio cases registered for the past 3 years, if there is no polio reported cases for the past 3 years, such a country will be declared as a polio-free nation. ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳು ಪೋಲಿಯೋ ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, such a country will be declared as polio-free nation, right? So WHO ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, India is a polio-free nation because for the past 3 years there were no registered polio cases in India, right? But in the same time they declared Pakistan's Peshawar. Pakistan's Peshawar is a city which is highly affected with the polio cases. ಸೇಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೇಶಾವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೋಲಿಯೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು WHO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಗ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, GATS, ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿ, ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ IMF ಗಿವ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು whom ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ UNO, ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ UNO. ಎರಡನೇದು ದ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್
Asia, Europe and North America. Second option. Third option, the member countries only of IMF. Correct. Fourth option, none of the above. Which is your option? None of the above. Children. Okay, what is the reason then? Because it is funding to third world countries major. Okay, that is the fourth option. Trading liberalization and globalization. Additional criteria ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನಾ? ಅಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. And it gives loans only to its member countries. Whatever 187 member countries are there, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. IMF gives loans only to its member countries, not to UNO's member countries. IMF ನ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Right? It was a question in 2011 UPSC. Right? 2011. Asian Development Bank ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ Asian Development Bank ಅಲ್ಲಿ not only members from Asia, members are also from different parts. We'll discuss in detail. ADB ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, AIB ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Everything is there in news. We'll discuss detail. AIIB ಅಂದ್ರೆ what is the objective? One is objective ಏನಕ್ಕೆ? Infrastructure development ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತದೆ. The name itself suggests Asian Infrastructure Investment ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ಆರ್ ಕೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ADB ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ADB ನಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಜಪಾನ್. ABB ನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ. ಸಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ? How many countries are there in SAARC? 7 countries are. Okay. Which are those? India. Imagine India's map. Start from left. Is India. India central to Uttari. India is a member. Amala. Pakistan. Amala. Russia. South Asian ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. South Asian Association, right? Amala. ಯಾರು? Nepal. Afghanistan, India. Okay. Nepal. Bhutan. Bangladesh. Sri Lanka. Amela. Maldives. Myanmar ಇಲ್ಲ. Myanmar is not there. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 countries ಆಯ್ತು. There are total 8 countries in SAARC. SAARC ಅಲ್ಲಿ 8 countries ಇದೆ. 8 countries India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives, not Myanmar. Myanmar is not a member in SAARC. Is Myanmar shares border with India? Yes or no? Yes. But not a member of SAARC. But Myanmar is member in BIMSTEC. BIMSTEC is an organization. Member in BIMSTEC. Bay of Bengal Initiative for Economic and Technical Organization, whatever. BIMSTEC. BIMSTEC it is a member, but not in SAARC. ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಾರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಪಠಾನ್ಕೋಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಸಾರ್ಕ್ ಸಮಿಟ್ because of there is no meaning of attending the summit as Pakistan is attacking indirectly Indian military. They are targeting us. So ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಇಂಡಿಯಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ಕ್ ಸಮಿತಿಗೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, inviting and waiting for guests from all the SAARC members. As India rejected, no other country visited. But ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಭಂಗ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು
ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. G20 is over, sorry G4 is over. G20 global 20 countries, is India is a member? 2020 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ G20 ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಬಹಳ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ he asked which of the following is a group of countries coming under G20? Who remember all the 20 countries? But one fact ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಟರ್ಕಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಟರ್ಕಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟರ್ಕಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್, ಅದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಟರ್ಕಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್. ಟರ್ಕಿ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಟರ್ಕಿ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ 20 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಓದುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಬೈ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ಇದೆ, ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. G20ಗೂ ಟರ್ಕಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ G20ಗೂ ಟರ್ಕಿಗೂ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ G20 ಟರ್ಕಿ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್. When you sit in the examination hall, one option is you can straight away go to the answer, right? So like that. But even though countries ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ well and good, right? What about International Labour Organization? ಆಮೇಲೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಂದ, ILO ಇಂದ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. FAO took lot of initiatives for food security. What do you mean by food security? ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ suffers from drought or famine, the UNO will, another UN food and agriculture organization will come forward to fulfill the basic food security meaning. UPSC main selling question ಬಂದು what is food security and how India can endeavor its effort for food security in India, particularly for children and women ಅಂತ lacting mothers ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. What do you write? Food security. NCERT ಓದಿಲ್ವಾ? Economics NCERT ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Availability, accessibility, affordability. Food security means nothing but availability, affordability and accessibility. Food available ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ accessible ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? ಸಿ ಯಾಕೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ಸು, ರೈಸು, ವೀಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಇಫ್ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು. ಆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ರೀಚ್ ಆದರೆ, ಆ ರೀಚ್ ಆದಂಥ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಂಥ ಫುಡ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇದ್ರೆ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಹೇಳಿದಪ್ಪ. ಸೊ whenever you write, please use these three words which are mentioned in the NCERTs. Availability, accessibility and affordability is a food security. Right? By all times, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is there food security in India? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆದಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಊಟ ಇದ್ದರೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ?
Correct? CFTR. Where is the disaster management? CFTR is there. Ah. See, I'll tell you one thing. ಯಾವಾಗ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾಯಿ ಬಿಸಾಕ್ದಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸಮ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನೀರಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ನೀರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಾನೆ ಫುಡ್ಡು. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? NDRF ಆಗಿರಲಿ, SDRF ಆಗಿರಲಿ, ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದೆಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ 30-40 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 40 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ NCERT ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ನೋ? ಸಿ ಮೆನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಅಂತ. ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಇದೆ. ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಮರೆಮಾಚಿದಂಥ ಹಸಿವು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮರೆಮಾಚಿದ ಹಸಿವು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ರೈಸ್ ತಿಂತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ರೈಸ್ ತಿಂತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ರೈಸ್ ತಿಂತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನೋ 2-3 ಡೇಸ್ ಏನು ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು. 4-5 ಡೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಲ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಾನು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೈಸ್ ಬಾತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೈಟಮಿನ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಫೈಬರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಇದ್ದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಇವ್ ಟೇಕ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಲೇಜು ಒಂದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್, ಅದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷ ಗಂಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರ್ತಾರೆ. ದ ಡೆಲಿವರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 60 years. 60 ವರ್ಷಗಳು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್? ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 94 years. ನಾರ್ಮಲಿ 94 ವರ್ಷ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್. ಏನು ತಿಂತಾರವರು? ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಫುಡ್ಗಳು. ಆರ್ಕ, ಸಾಮೆ,
ನವಣೆ ಈ ಥರದ ಫುಡ್ಗಳಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರೋದು ಸಮೋಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಚೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಚೋಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಚೋರಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಚೋರಿ ಸಮೋಸ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಜಿಲೇಬಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂತಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕಚೋರಿ ತಿಂತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಒಂದು ರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೇ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಫೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಶುಡ್ ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಅಪ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕಾ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕಾ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದೀರಾ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ಸ್? ಓಕೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ, ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ? Morning and afternoon should be more, sir. Evening ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಲೈಕ್ ಅ king. ಲಯನ್, Lion. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ Cub. ಡಾಗ್, ನೈಟ್ Figure. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು 1 ರೈಸ್ ಬಾತ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದು 2 ರೈಸ್ ಬಾತ್ ತಿಂತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ 1 ರೈಸ್ ಬಾತು, 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ, 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7% ಅಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಥ್ರೂ ಫುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7% ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 7% ಅಷ್ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬೇಕು, ಶುಗರ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳಗಡೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ನೀವು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ 1 ಕಪ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಶುಗರ್ ಇರೋದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 2 ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್, 3-4 ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಶುಗರ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ತುಂಬ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ 35-40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಶುಗರ್, BP, ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಸಿಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ರೈಸ್ ತಿಂದರೆ ರೈಸಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಬನಾನಾ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್, ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 7% ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ರೈಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ರೈಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಅನ್ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 kg ರೈಸಲ್ಲಿ 0.9% ಅಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು kg ರೈಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀವು? 7% ನಿಮಗೆ ಫೈಬರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 7-8 kg ರೈಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತೀನಿ, ಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ವೀಟ್. ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬೇಡ, ನೀನು ವೀಟ್ ತಿನ್ನು. ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನಗೆ, ನೀನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗು ಅಂತ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕಸ್ಟಮರ್? ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ us become a permanent member.
ರೈಸ್ ತಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಶುಗರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶುಗರ್ ತಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ ವೀಟ್ ಬಂದರೆ ವೀಟ್ ತಿಂದು ಶುಗರ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್. ಬ್ಲಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ನಾಳೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ವೀಟ್ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಸರ್? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಸರ್, ಎಷ್ಟು 1.9% ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು? 7% ಅನ್ನಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಕದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 30-40 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಂಡಿ ನೋವು, ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೂ ಕಮ್. ಆದರೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಆರ್ಕ, ಕೊರಲೆ, ನವಣೆ, ಸಾಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 12%, 12.9% ಆ್ಯಂಡ್ 9%, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 7%. ಅದರಲ್ಲಿ 1 kg ಡೈಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಕುಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಕುಡಿದ್ರೆ 7%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈಬರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಶುಗರ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೀವೇನು ತಗೋತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅದು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆಯಿತಾ? ಯಾವುದಾಯಿತು? FAO ಆರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ, MTCR ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, RCEP, ಆಸಿಯಾನ್. ಆಸಿಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಸಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ? 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ASEAN countries in Myanmar is a country, Laos, Vietnam, Cambodia, yes or no? Philippines, Brunei, Indonesia, yes or no? Total 10 countries are there. Name them one by one. ಬರ್ಕೋತೀರಾ? Okay, start from Myanmar. Myanmar ಹೊರಗಡೆ Laos, 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 Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Philippines. But you should remember, Taiwan is not a member. Okay? Taiwan is not a member in this. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ Taiwan might be a member ಅಂತ. It's not a member. Right? So that is about ASEAN. What about energy? Nuclear suppliers group. ಕೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವೇನು? Nuclear suppliers group ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are few countries which are members. More than 50 countries members are energy ನಲ್ಲಿ, particularly dominated by these 5 major countries. Permanent member countries dominated ಅದರಲ್ಲಿ. India wanted membership over there. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವು ಮಿಸೈಲ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ.
ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರಲಿ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪವರ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಚೈನಾ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್. ಚೈನಾ ಎರಡು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಇಂಡಿಯಾ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ. NPT ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ. ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಸೈನ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ, ವಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ವೆಪನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ವೆಪನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೈನ್ ಇಟ್. This is the first issue. India signed non-nuclear weapon treaty and the nuclear clear treaty. Nuclear? Clear. That is different. Nuclear non-proliferation treaty ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, if you provide China's claim, ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲೈಮ್, India should sign NPT. If it want to get energy membership, China is saying India should sign NPT, non-proliferation treaty sign ಮಾಡಬೇಕು. Or else India, if it want energy membership, you also bring Pakistan. You also give Pakistan a membership. ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಇಂಡಿಯಾ NPT ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. The weapons and the nuclear technology, they will export to those countries such as like which are very dangerous. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಚ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಬಟ್ ಹೌ ಚೈನಾ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಚೈನಾ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಮಾರಿಷಸ್, ಟರ್ಕಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಯಾಕೆ 3 ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಬಟ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ MTCR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು? ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜೀಮ್. ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀಬೇಡಿ, ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ. Here is also 55 plus countries members there, around 55 plus countries. India was applied for this. India membership apply ಮಾಡ್ತಾರೆ. It was unanimously selected India. Unanimous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಮತ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಯುನಾನಿಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾರು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೇ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ MTCR ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. See the contrast. China is a member in energy, not a member in MTCR. China is not a member in MTCR. China MTCR member ಅಲ್ಲ. Missile Technology Control Regime ಅಲ್ಲಿ China is not a member. But energy ನಲ್ಲಿ China is a member. India is not a member in energy. But India got membership in MTCR. ಆದರೆ ಸರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸ್? ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್
of missiles which can reach up to 300 kilometers. 300 kilometers ರೇಂಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಡಿ 5000, 6000, 7000 ವರ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಏಷ್ಯಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ಓನ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ MTCR. But when India got membership of MTCR, now the limit has been increased into 600 kilometers. 600 kilometer ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ MTCR. Get the point? So after getting this India planned, we're also very smart enough. How China plays different roles, ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇದು ಆಸಿಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆ ನಮಗೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಒನ್, 2018 19 ಇರಬೇಕು. ಆಸಿಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ 10 ಆಸಿಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಜನವರಿ 26ಗೆ. ಆಗ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಅವರ್ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಶೋಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಚೈನಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಪವರ್ ಅಪ್ ಟು ರೀಚ್ 600 kilometers. 600 kilometers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಚೈನಾನ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ? BrahMos. See, for example, here is India. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸೈಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಸೈಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಲೆಸರ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಜಸ್ಟ್ 200 meters ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. 200 meters ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ರಡಾರ್, ಆ ರಡಾರ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಡಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 300 ಅಬೋವ್ ಇರಬೇಕು, ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಇರಬೇಕು ರಡಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ. ರಡಾರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಫ್ಲೇ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಹಿಯರ್. ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ. ಇಫ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋರ್ಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೋದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ರೀಚನ್ನ ಲೆಸರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಸೈಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್.
ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ. ಈ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚೈನಾಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೋಪ ಬಂತು, ರೈಟ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಥರದ್ದು ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, USA, Australia. Why this quad? ಯಾಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? The name has been given for that, but what is their objective? Recently, Malabar Maritime Corporation. Disaster Management Corporation. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ USA ಜೊತೆಗೆ ಟೈಗರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಸಿ, ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಚೈನಾನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಚೈನಾ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೇರಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಇಂಪೋಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಿಟ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೋತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾನ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಾಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಚೈನಾಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಡೈಲಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳದ್ದು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅದು ಕ್ವಾಡ್. RCEP ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆಸಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಸಿಯಾನ್ 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು 6 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, FTA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಯಾನ್. ಆಸಿಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಿಯಾನ್ 10 ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಹೊಂದಿದವೋ ಆ 6 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 16 ಕಂಟ್ರಿಗಳು RCEP ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ 5 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 15 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 6 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು? ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ. ಎರಡನೇದು ಜಪಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿಗಳೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಈ ಕಡೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್. ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್? ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಚೈನಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಚೈನಾ ಇರೋದು ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲೋ ಪೆನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪೆನ್, ಒಂದು 30 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಚೈನಾ ನಾವೇನೋ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಪೀಪಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇರೆ ಥರ. ಚೀಪ್ ಮೊದಲು ತಗೋತಾರೆ, ಏನು 2 ರೂಪಾಯಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋಣ ಬಿಡು, 15 ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಬದಲು 15 ಪೆನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅವರಿಗೆ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ? ಯಾರು ತೊಗೊಳಲ್ಲ.
ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೋತೀರಾ? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದರ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದು RCEP. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳಿಸಿ. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ UN ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? Is UNDP coming? UNEP, UNESCO, UNICEF, IBRD, UNFCCC. ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ನೋ ಅಂತೀರಿ, ಕೆಲವರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ UNSC, ICJ, GATT, WTO, WHO, IMF, ADB, okay, AIIB, SAARC, BRICS, G4, G20, ILO, FAO, ASEAN. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. UN ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, IBRD ಬರುತ್ತೆ. IBRD ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ UNFCCC ಬರುತ್ತೆ, UNSC ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, GATT ಬರಲ್ಲ, WTO ಬರಲ್ಲ, IMF ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, IMF ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ WTO ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ UN-ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್? India is a member in almost all of the organizations excluding ASEAN, RCEP, NSG, correct alva? Adu bitre idu elladaru India member, G4, G20, ILO, FAO. And same question, in which of these India is a born member? Born member. Adu start adaglinda India member. India is member in which of ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬಾರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ,